پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد میں بھی پیٹرول پمپ بروز ہفتے سے بند رکھنے کا اعلان صدر رانا فیاض حسین کی جانب سے شہر کے پیٹرول پمپ مالکان کے ہمراہ اعلان کیا گیا۔ پمپ مالکان کہتے ہیں اس کمیشن میں پمپ چلانا ممکن ہے، اس لیے بند کر دیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد میں بھی پیٹرول پمپ بروز ہفتے سے بند رکھنے کا اعلان صدر رانا فیاض حسین کی جانب سے شہر کے پیٹرول پمپ مالکان کے ہمراہ اعلان کیا گیا۔ پمپ مالکان کہتے ہیں اس کمیشن میں پمپ چلانا ناممکن ہے، اس لیے بند کر دیے ہیں۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد میں بھی پیٹرول پمپ بروز ہفتہ سے بند رکھنے کا اعلان۔ بنیادی طور پہ جو پریزنٹ اکنامک کرائسس ہے، جو انفلیشن ہے، ڈیویلویشن ہے اور پلس ریسیشن ہے، تو اسی حوالے سے جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے وہ بھی ودن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ ہوا یہ ہے کہ ودن 1 ایئر پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے نا 70% بڑھی، اور نہ ہی تو اس دوران ہمارا 70% کیپٹل بڑھا ہے، ہماری پرچیزنگ پاور 70% کم ہو گئی۔ اسی طرح جو پبلک کی نا پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، جس سے ہماری سیلز جو ہیں وہ 30% ڈکلائن کر گئی۔ ابھی فی الحال ہم نے صبح 6 بجے کا ہمیں جو ڈائریکشنز ملی ہیں اوپر سے، تو کل صبح 6 بجے ہم پمپ سارے کلوز کر دیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد میں بھی پیٹرول پمپ بروز ہفتہ سے بند رکھنے کا اعلان صدر رانا فیاض حسین کی جانب سے شہر کے پیٹرول پمپ مالکان کے ہمراہ اعلان کیا گیا۔ پمپ مالکان کہتے ہیں اس کمیشن میں پمپ چلانا ناممکن ہے، اس لیے بند کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے 22 جولائی بروز ہفتہ یعنی کہ کل سے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی بائک اور پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کا اس لیے فیصلہ کیا گیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کمیشن جو ہے بڑا محدود ہے۔ 1999 کے مطابق 6% متعین تھا، لیکن ہم ایٹ لیسٹ 5% ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں بڑھایا جاتا آج رات تک کا وقت ہے، وگرنہ صبح کو تمام پاکستان کے پیٹرول بند ہوں گے۔ اسی اسنا کے اندر فیصل آباد پیٹرول پمپ مالکان نے بھی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعلان کیا ہے۔ رانا فیاض صاحب موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب، کیا کہتے ہیں کہ مطالبہ ابھی تک کوئی اونٹ کسی گھر پر بیٹھتا نظر نہیں آ رہا، کیا اعلان ہے؟ عوام بڑی تنگ ہوگی۔ جی بالکل، عوام تنگ ہوگی۔ ہمیں اس گلی میں داخل کیا جا رہا ہے کہ آپ بند کریں۔ ہم بارہا ان کا دروازہ اپنا حکام کا کھڑکا رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں روکیں۔ اب وہ کہتے ہیں تنگ آمد و جنگ آمد۔ اگر اب کسی کو بھی کسی معاملے میں بھی کسی کو بھی نیگوشیشن پہ نہیں کوئی ٹیبل پہ آئے گا تو پھر یہی حالات ہوں گے، انارکی ہوگی۔ تو میرا پھر عوام اپنا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے، ہمارے اوپر محترم سمیع خان صاحب بیٹھے ہیں، تو بقیہ جتنے بھی حکام ہیں ان سے ہمارے جو اوپر سینئر قیادت ہے تو ان کی بات سنی جائے اور ہمارا پیغام بھی سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک ہی پیغام رہا ہے کہ ہم روز روز سٹرائک نہ کریں، پرسنٹیج لگا دی جائے۔ اگر وہ اوپر جاتا ہے ریٹ تو ہم اوپر، اگر وہ ریٹ نیچے آتا تو ہم نیچے۔ سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ جی پلیز۔ میں صاحب آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، مطالبات رکھے گئے لیکن تاحال ابھی تک منظوری نہیں ہوئی؟ نہیں، میں تو اپنے طور پہ بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ آج کا جو ڈائلاگ ہے مصدق ملک کا اور سمیع خان صاحب کا، اس میں کامیابی ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ میرا بھی ایگزیکٹ یہی ہے جی۔ سمیع خان صاحب بڑے میچور اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور اس فیلڈ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو مصدق ملک صاحب بھی اس فیلڈ کے بندے ہیں۔ امید تو ہے کہ آج کوئی پیچ اپ ہو جائے گا۔ جی، ہمارے جو چیئرمین ہیں عبدالسمیع خان صاحب ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو ذہن کے آدمی ہیں، منجے ہوئے آدمی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ارباب اختیار سے نیگوشیشن کی ہے اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو آخری ہمارا حربہ ہے نا کہ ہم اس طرف آئے ہیں۔ ہمارے تو وہی مطالبے ہیں کہ ہمارا کمیشن بڑھایا جائے اور جو اسمگلڈ پروڈکٹ ہے وہ بند کی جائے۔ یہاں دو سوال بھی موجود ہیں۔ آپ آج کل کے ہونے والے احتجاج سے ممکن آپ پہلے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جمہوری معاشرے ہوتے ہیں ان میں ڈائیلاگ سے باتیں جو ہے نا طے ہوتی ہیں، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اگر یہ معاملات پہلے پرسنٹیج کے تحت چلتے تھے اور جب پرائس بڑھی ہیں تو ایک ریٹ فکس کر دیا گیا ہے، تو کیوں نہ ان کو واپس جو ہے نا پرسنٹیج پہ لایا جائے تاکہ جو بھی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کا پراپر انویسٹمنٹ کا پراپر ریٹرن ملتا رہے۔ جی السلام علیکم۔ ہماری بھی یہ اپیل ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے کہ
کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، نہیں تو مجبوراً ہمیں صبح پیٹرول پمپ بند کرنے پڑیں گے۔ اب تو سمی صاحب ہیں ہمارے، ان کا 6 بجے کا ہمارا صبح ٹائم ہے، اگر مطالبات مان لیے ان کی مہربانی، نہیں تو ہم پھر مجبوراً جانا پڑے گا۔ نہیں تو پھر احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخری حد تک جانے کے لیے مطالبہ یہ رکھا گیا ہے کہ مطالبات منظور کیے جائیں، 5% جو فکس کمیشن ہے اس کے پرسنٹیج دی۔ بلال ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب، 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر چینی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ چینی کی عدم دستیابی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری بازار سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ چینی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب، 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر چینی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ چینی کی عدم دستیابی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری بازار سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب ہو گئی ہے، 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر چینی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ چینی کی عدم دستیابی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری بازار سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جھنگ شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور چاول جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ چینی کی غائب ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ عشرہ محرم الحرام بھی شروع ہو گیا ہے اور اس دوران جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو فرزندان اسلام ہیں وہ نظر و نیاز کا جو اہتمام ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ تاہم یوٹیلیٹی سٹور پر چاول اور چینی غائب ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر چینی کے ریٹس کی بات کی جائے تو یوٹیلیٹی سٹور پر جو چینی کے ریٹس تھے وہ 90 روپے کے قریب تھے، جبکہ اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں 140 روپے سے لے کر 150 روپے فی کلو کے حساب سے شہریوں کو چینی خریدنا پڑ رہی ہے۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی جا رہی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خور و نوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ چینی 2 گنا قیمت پر انہیں بازار سے خریدنا پڑتی ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، چینی نہیں مل رہی، چاول نہیں مل رہا ہے، محرم الحرام بھی چل رہا ہے، کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اس وقت یہی ایک یوٹیلیٹی سٹور پر سستی چینی ملتے 91 روپے ریٹ ہے، وہ بھی یہاں پر نہیں دستیاب، جبکہ عام مارکیٹ میں 150 روپے میں ہے۔ اور اس روزمرہ بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کو تو کم کیا جائے، کیونکہ یہ روزمرہ کی چیز میں استعمال ہوتی ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ ہے، نیاز پکانی ہوتی ہے، تو اس وقت محرم کے مہینے میں بھی انہوں نے چینی کا ایک تو دستیاب نہیں اور اوپر سے سننے میں آیا ہے کہ اس کا چینی کا ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی جا رہی ہے کہ چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو چاول ہے اس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عشرہ محرم الحرام میں نظر و نیاز کا سلسلہ کیا جاتا ہے شہریوں کی جانب سے، اس میں بھی چاول کا استعمال جو ہے وہ قدرے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اگر چینی کی بات کی جائے تو سپیل وغیرہ پر جو ہے وہ چینی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ شہری مہنگے داموں پرائیویٹ جو دیگر مارکیٹ ہیں وہاں پر چینی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کو فی الفور فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، ہسپتال جگر کا سائز ناپنے والی مشین سے محروم، جگر کے امراض میں مبتلا مریض پرائیویٹ ہسپتالوں سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے، ہسپتال جگر کا سائز ناپنے والی مشین سے محروم ہے، جگر کے امراض میں مبتلا مریض پرائیویٹ ہسپتالوں سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے، ہسپتال جگر کا سائز ناپنے والی مشین سے محروم ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزادار حسین۔ جی عزادار حسین، بتائیے گا اس حوالے سے۔ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر میں 3 اس وقت بڑے ہاسپٹل جو کہ عوام کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اس میں الائیڈ ہے، DHQ ہے، جنرل ہسپتال احمد آباد ہے، مگر کسی بھی ہاسپٹل میں جو ہے فائبرو اسکین مشین نہیں ہے جو کہ جگر کا سائز ماپنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، جس کے سبب مریضوں کو جو ہے باہر پرائیویٹ تقریباً 5000 روپے سے زائد جو ہے وہ اس ٹیسٹ کی فیس وصولی جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل یا کہ جو کلینک وہاں پہ کی جا رہی ہے۔
مشین یہاں پہ کیوں دستیاب نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر چوہدری صاحب موجود ہیں. سر مشین نہیں ہے فائبر اسکین یہاں پہ اتنا بڑا شہر ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, فائبر اسکین مشین ہونی چاہیے. آپ کو شاید پتا ہو کہ ہمارے پاس ایک لیور سینٹر ہے DHQ ہاسپٹل میں, جو لیور فاؤنڈیشن جو ہے رن کر رہی ہے, اور یہ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہے. اور ہمارے DHQ میں جتنے بھی ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں لیور کے حوالے سے, جو ان کے پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو وہ لیور سینٹر دیکھتا ہے. وہاں پہ ایک فائبر اسکین مشین رہی ہے اور وہ کام کرتی رہی ہے, اور پتہ چلا ہے کہ ابھی وہ خراب ہے. تو اس ایشو کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آنے والے 1-2 مہینے کے اندر ہم یہ فائبر اسکین مشین یا تو ہمارے غلام محمد آباد ہاسپٹل میں آئے گی, کیونکہ ہمارا گیسٹرونٹرولوجی یونٹ وہاں پہ ہے اور وہاں پہ اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 1-2 مہینے میں اس کو پروکیور کریں. اگر گورنمنٹ لیول پہ ہمیں مل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اس کو ڈونیشن بیسس پہ لے لیں گے. اظہر حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, تفصیلات سے آپ کا شکریہ. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 60% سے زائد نجی ہسپتالوں کا خطرناک فضلہ بیماریاں بانٹنے لگا. نجی ہسپتالوں میں فضلہ طلب کرنے کا انتظام ہی نہیں. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 60% سے زائد نجی ہسپتالوں کا خطرناک فضلہ بیماریاں بانٹنے لگا ہے. نجی ہسپتالوں میں فضلہ طلب کرنے کا انتظام ہی نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جانتے ہیں. مبشر بتائیے گا. جی بالکل, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 60% سے زائد پرائیویٹ ہسپتال ایسے ہیں جو خطرناک کوڑے کو تلف کرنے کی SOPs پر عمل درآمد ہی نہیں کر رہے ہیں. اس بات کا انکشاف محکمہ ماحولیات کی جانب سے کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اس پر محکمہ ماحولیات نے بھرپور بریفنگ دی, جس پر ڈپٹی کمشنر نے ان پرائیویٹ ہسپتال کے خلاف کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. اسی حوالے سے محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹر عرفان کیتران سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیں گے کہ 60% کا ایک بڑا فگر ہے جو SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, کس قسم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وردی ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ہدایت پر ریگولر انسپیکشنز ہو رہی ہے ہاسپٹلس کی. ہاسپٹلز ویسٹ مینجمنٹ رولز کی امپلیمنٹیشن کے سلسلہ میں ہم انسپیکشنز کرتے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلس کا تھرو آؤٹ ڈسٹرکٹ. تو اس میں جو آبزرویشن کی گئی ہے کہ وہاں پہ جو SOPs ان کے مکمل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, سیگریگیشن ہوتی ہے. اکثر ہاسپٹلز میں یلو روم نہیں ہے اور ڈسپوزل کا بھی ایشو آ رہا ہے ان کو. تو اس میں یہ ہماری لیگل پروسیڈنگ ان کے خلاف ہو رہی ہے. جو ہاسپٹلز مکمل عمل درآمد نہیں کرتے SOPs پہ, ان کو ہیئرنگ نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں, اور کچھ ہاسپٹلز کو انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈرز بھی جاری ہو چکے ہیں. سر خطرناک کوڑے کو تلف کرنے کا کیا میکانزم ہے؟ خطرناک کوڑے کو تلف کیسے کرتے ہیں؟ پرائیویٹ ہسپتال کیسے کر رہے ہیں؟ جی اس کا میکانزم یہ ہے کہ اس کو انسنریٹ کیا جاتا ہے. اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہے. فرسٹ آف آل اس کی سیگریگیشن ہوتی ہے, ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی اگر سٹوریج 1 دن کے لیے اس کو رکھنا ہو 24 گھنٹے میں, تو یلو روم ہونا چاہیے. اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ 3 سے 8 ڈگری مینٹین ہونا چاہیے. اس کے بعد فائنل اس کی ڈسپوزل انسنریشن اس کو کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے MOU سائن کیے ہوئے, ڈفرینٹ پرائیویٹ جو یہاں پہ NGOs ہیں وہ لے کے جاتی ہیں ان کی نا کمپنیز جو ہے نا وہاں پہ نا. تو ہماری ریگولر انسپیکشنز ہے, جہاں پہ بھی ہمیں وائلیشن نظر آئے گی اس پہ زیرو ٹالرنس انشاءاللہ تعالیٰ لیگل ایکشن ہوگا ان کے خلاف. یہ بتائیے گا کہ یلو روم تو موجود ہے ہی نہیں, تو کتنے دن تک کوڑا جو ہے وہ اسپتالوں میں پڑا رہتا ہے؟ ہسپتالوں میں عام طور پہ 2 سے 3 دن کا جو ایشو آ رہا ہے, 2 دن کے بعد یہ ٹوائس اے ویک یا تھرائس اے ویک لے کے جاتے ہیں. ہم نے یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے کہ ان کا ریگولر بیس پہ کوڑا یہاں سے جائے. اچھا بالکل, پرائیویٹ ہسپتالوں میں یلو روم ہی موجود نہیں ہے. مبشر حسن نقوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب. چنیوٹ سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. دریائی پٹی پر واقع آبادیوں سے انخلا کروا لیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف جنگ چنیوٹ وقار گھمن سے. وقار بتائیے گا. جی بالکل, چنیوٹ کے مقام سے اس وقت دریائے چناب میں 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا تریمو براج کی جانب رواں دوا ہے. گزشتہ شب چنیوٹ سے 1,72,000 کیوسک کا ریلا گزرا, جس کی وجہ سے دریائی پٹی کے اوپر جو آبادیاں تھیں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ان کو خالی کروایا گیا. ریسکیو نے یہ آپریشن مکمل کیا. 100 سے زائد افراد کو ان آبادیوں سے نکالا گیا اور جو قریبی ریلیف کیمپس بنائے گئے تھے وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا. اس وقت بھی چنیوٹ شہر سے دریائے چناب سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. ضلعی انتظامیہ نے دریائی پٹی کے آس پاس الرٹ جاری کر رکھا ہے اور اس حوالے سے جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی پورے کروائے جا رہے ہیں. خاص طور پہ 9 مقامات پر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں, جہاں پر ان آبادیوں سے جن لوگوں کا مویشیوں کا انخلا کروایا گیا ہے ان کو وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے.
डिप्टी कमिश्नर ने तीनों तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको हदायत की है कि वो सारा दिन इन इलाकों में मौजूद रहें। जो लोग इन इलाकों से निकाले जा रहे हैं उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाए। जी उमर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद। चिन्योट से पानी के लगभग 1.5 लाख क्यूसेक रेले की जंग की जानिब पेशकदमी। हिफाजती बंद में मौजूद कई इलाके पानी में डूबने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद। चिन्योट से पानी के लगभग 1.5 लाख क्यूसेक रेले की जंग की जानिब पेशकदमी। हिफाजती बंद में मौजूद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। आपको हम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। चिन्योट से पानी के लगभग 1.5 लाख क्यूसेक रेले की जंग की जानिब पेशकदमी जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। रमजान मिर्जा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, पानी की मौजों में इस वक्त तेज़ी है और दरिया चनाब में तुग़यानी है। तवक्को की जा रही थी कि ये पानी जो है ये मराला से लगभग 5 रोज़ के दौरान जो है वो मराला जो त्रीमू बैराज है यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन रफ्तार ये बता रही है कि ये पानी जो है अब शायद मज़ीद 2 दिन लेगा त्रीमू बैराज पर पहुँचने में। इस वक्त जो है वो दरिया चनाब में तुग़यानी आ रही है। हम इस वक्त बेला जबाना के इलाके में मौजूद हैं, किनारे पर मौजूद हैं और अकब में देख सकते हैं कि दरिया के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो जजीरे हैं वो इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। हद निगाह हमें इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कादराबाद के मुकाम पर अभी भी 2 लाख से ज़ायद का रेला जो है वो मौजूद है। फिर ये पानी चन्योट और फिर झंग में दाखिल होगा, जिसके बाद ये पानी का बड़ा रेला जो है ये त्रीमू बैराज से टकराएगा, जहाँ से इसे लिंक जो कैनाल हैं उसमें जो है वो भेजा जा सकेगा। लेकिन लग ये रहा है कि जितना बड़ा ये रेला है, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान आने वाले सैलाब में सबसे बड़ा रेला इस वक्त आ रहा है, जिससे झंग के मुतअद्दिद निशेबी इलाके जो हैं वो पानी में डूबेंगे। और वो ख़ुसूस तौर पर वो इलाके जो पहले ही पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ पर जो इलाका मकीन है उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। रमजान मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। चिन्योट में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां पानी में बंद होने लगी हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां पानी में बंद होने लगी हैं। आपको चिन्योट से खबर दे रहे हैं। शहर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर भर की शाहराहें ज़ेर-ए-आब, फैसलाबाद रोड, लाहौर रोड, सरगोदा रोड, झंग रोड पर पानी जमा। गढ़ा मोहल्ला, जुमरा चौक, मंदिर रोड, ठट्ठी मोहल्ला, गफूराबाद, दिलखुशाब, पाक, ज़ेर-ए-आब। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट में आज सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद रोड पर मौजूद हूँ। दोनों ही तरफ में कम से कम 1 फुट पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से गाड़ियां बंद हो रही हैं, मोटर बाइक्स बंद हो रही हैं, गाड़ियों को भी गुजरने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे फैसलाबाद रोड, जंग रोड, जुमरा रोड, सरगोदा रोड और जो निशेबी इलाके हैं, गड़ा मोहल्ला, सारे ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ता हद निगाह पानी ही पानी है। शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो मुतासिर हो रहे हैं। पानी कहाँ तक है? पीछे आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं पीछे ये जो है ना जुमरा चौक, क्या कहते हैं, तहसील चौक से आ रहा हूँ। काफ़ी पानी है, काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। मोटरसाइकिल जो है बंद हो रहे हैं और नालियों का पानी और गटर का पानी भी मिक्स है, तो इसलिए थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। बाकी ये जो है ये अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन ये जो पानी का सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर मुश्किलात हो रही है। बिल्कुल जी, इस वक्त सारे शहर में हर जानिब पानी मौजूद है और जिला इंतजामिया का ये कहना है कि जितने भी वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन में मुकदमे का मामला। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश। उज़मा खान को तफ्तीशी अफसर शहराम जफर ने तलब किया था। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जंग में गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन में मुकदमे का मामला। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश। उज़मा खान को तफ्तीशी अफसर शहराम जफर ने तलब किया था। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जंग में गैर कानूनी अराजी अलॉट पर जो एंटी करप्शन ने जो है यहाँ पर इमरान खान जो है एंटी करप्शन
चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान को जो एंटी करप्शन में पेश करने के लिए जो है बुलाया गया था। उज़मा खान के ऊपर 2 मुकदमा जो है वो हुए हैं। यहाँ पर उनके वकील की जानिब से जो है बताया गया, उज़मा खान ने मीडिया टॉक करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उज़मा खान के वकील मलिक खालिद शफीक की जानिब से जो है बताया गया कि 18 हज़ारी के अंदर एक केनाल जगह जो है उज़मा खान के नाम पर जो है पाई गई, जिसकी वजह से यहाँ उन्हें तलब भी किया गया। लेकिन एफआईआर के अंदर जो है वो 7,700 की जगह जो है वो लिखी गई है। उनके वकील की जानिब से कहना था कि इनकी जो केस किया गया है वही गलत है, और शिकायतों का ये भी कहना था कि एंटी करप्शन पे एतमाद जो है वो नहीं करते, और इस हवाले से जो है इन केसेस को भी नहीं मानते। इसके अलावा बात करें तो उज़मा खान की जानिब से मीडिया टॉक जो है वो नहीं की गई, उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया गया, जबकि उनके वकील हैं यहाँ पर उनकी जानिब से जो है पेश भी हुआ गया। यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर शहराम मुजफ्फर के कमरे में जो है उनको पेश किया गया, उनसे सवालात जो हैं वो भी किए गए, उनके ऊपर जो केसेस थे। उसके बाद वो डायरेक्टर के कमरे में जो है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल के कमरे में काफ़ी देर तक इंतजार करती रही। उसके बाद दोबारा से बाहर निकली, मीडिया टॉक करने के हवाले से उनसे पूछा गया, उनसे कुछ सवालात किए गए एंटी करप्शन के हवाले से कि क्या वो एतमाद करती हैं इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। जबकि उनके वकील की जानिब से बताया गया कि उनके ऊपर जो 2 मुकदमात का केस किया गया है उस हवाले से तफ्तीश जो है वो जारी है, और अगले 2 हफ्ते बाद दोबारा से इनको तलब किया गया यहाँ पर, और दोबारा से पेश जो है वो होंगी, और इनके ऊपर जो केसेस हैं उनको भी गलत साबित किया जाएगा। जी, उज़मा खान को तफ्तीशी अफसर शहराम जफर ने तलब किया था। मरियम रजा अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद कोर्ट फीस टिकट कचहरियों से गायब। कोर्ट फीस टिकट्स की कमी से वकला और सालीन को अपीलों और दीगर अदालती मामलात में दुश्वारी का सामना है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में कोर्ट फीस टिकट कचहरियों से गायब। कोर्ट फीस टिकट्स की कमी से वकला और सालीन को अपीलों और दीगर अदालती मामलात में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाशिर वराय से। हाशिर बताइएगा। कचहरियों के अंदर से कोर्ट फीस जो टिकट हैं वो नायाब हो चुके हैं, बल्कि ब्लैक में मिले हैं, जिसके बाद वकला और जो साइलिन है उनको इस हवाले से शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कोर्ट फीस टिकट जो है वो अदालतों में कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, सीनियर वकील तारक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो चूई साहब बताइएगा, सबसे पहले तो कोर्ट फीस जो टिकट है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ना मिलने से किन दुश्वारियों का सामना है? कोर्ट फीस जो है ये कोर्ट फीस एक्ट के तहत जारी होता है। इसमें जो कोर्ट फीस है उसमें सूट वैल्यूएशन जो होती है सिविल दावा जात में जो लाखों में मालियत में होती है, तो उस पर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मालियत पर 15,000 रुपये का कोर्ट फीस लगता है। इसी तरह जो आम दावा जात हैं या क्रिमिनल में बेल पटिशन वगैरह होती हैं उन पे भी कोर्ट फीस लगते हैं, लेकिन उसकी मालियत कम 2 रुपया होती है, 5 रुपये होती है। इस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रिमिनल और सिविल लिटिगेशन में कोर्ट फीस का आम इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अब तकरीबन कितने दिनों से यहाँ पर कोर्ट फीस फैसलाबाद में मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के साइलिन और वकला सबको परेशानी और दुश्वारी का सामना है। जब अदालत में केस नहीं फ़ाइल कर सकेंगे, ज़मानत नहीं करवा सकेंगे, तो उनके मुश्किलात में इजाफा होगा और मुल्क को नुकसान होगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि कोर्ट फीस से कितनी बचत होती है। हुकूमत है वो भी यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए जो है वो रोजाना की बुनियाद पर प्रॉफिट ले रही है। हाशिर वराय में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वासा कंट्रोल रूम की जानिब से बारिश का रिकॉर्ड पेश। रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश गुलिस्तान कॉलोनी में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। डोगर बस्ती में सुबह से अब तक 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद में ठंडी हवाओं और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। शहरी मौसम से महजूज होते दिखाई दे रहे हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत में वाफिर मिकदार में कमी जो है वो दिखाई दे रही है। कल जो थी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो था कल से जारी था। आज सुबह से जो है ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी जो थी वक्त से हो रही थी, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि तेज बारिश हो रही है और शहरी जो है मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते जो वो दिखाई दे रहे हैं। आप मौसम ऐसा होता है आपकी अंदरूनी कैफियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आप मौसम को आप इंजॉय खूब करते हैं। आप जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं भी छतरी लेकर बाहर आ गई हूँ, मौसम को खूब इंजॉय कर रही हूँ। शहरियों का कहना है कि मौसम को इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं, डिफरेंट ख्वाबों पर जा रहे हैं, ख्वाबों का रुख कर लिया है, बाहर निकल रहे हैं, सैर तफरीह कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, ताकि मौसम जो है उससे लुत्फानंदोज हो सके।
क्योंकि जो दर्जा रात में बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए लोगों की अंदरूनी कैफियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, तो लोग जो मौसम को खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। फिजा लागत हमें मौसम की अपडेट दे रही थी, आपका शुक्रिया। अब यहाँ फैसलाबाद में मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरियों ने खाने पीने के पॉइंट्स का रुख कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से हमारे साथ तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। फसी, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हो चुका है और गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो गर्मी की शिद्दत में और हब्स में इजाफा हो चुका था, लेकिन अब जो है वो बारिश बरसने के बाद जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहरियों ने मुख्तलिफ जो है वो नाश्ता पॉइंट और दीगर खाने पीने वाली जो दुकानें हैं उधर का रुख कर लिया। इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये गर्मा गर्म जो पराठा और साथ चाय का लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इससे? बहुत मज़ा दे रहा है, बहुत मज़ा दे रहा है, बहुत अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है और मौसम भी अच्छा है। मौसम के हवाले से बताइएगा कि गुज़श्ता कई दिनों से गर्मी और हब्स बहुत ज़्यादा था और अब जो है मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? मौसम बहुत अच्छा हो गया और खाने पीने के लिए दोस्त आ गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौसम काफ़ी खुशगवार है और वैसे भी हम दोस्त हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पर, और कभी कभी पार्सल मंगवा लेते हैं, लेकिन अब ज़्यादा दिल कर रहा है कि जाके हम खुद जाके एंजॉय करें। और माशाल्लाह यहाँ का जायका बहुत अच्छा है और काफ़ी खुशगवार मौसम है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, जुम्मे का रोज़ है और अक्सर जो कारोबारी और उसके साथ साथ मजदूर तबका होता है फैसलाबाद। फसी नकवी हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे तांदियावाला की जानिब, जहां खबर शामिल करेंगे जहां मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है, वहीं बारिशी पानी ने शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा होने से म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। गुलरेज, बताइएगा इस हवाले से। गुलरेज से हम राब्ता कर रहे हैं, इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे। तांदियावाला से खबर शामिल करेंगे जहां मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है, वहीं बारिशी पानी ने शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। फैसलाबाद में कानूनी तरीके से मुश्किल, गैर कानूनी तरीके से आसान। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट शहरियों को लूटने में मसरूफ। कागजात जमा कराने हो या लंबी कतारों से बचना, एजेंट पासपोर्ट ऑफिस की मिली भगत से शहरियों को लूट रहे हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वतन अजीज़ में अगर आपने कोई लीगल काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, कानूनी तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने 2 नंबरी से काम लेना है तो वो काम आपका मिनटों में हो जाएगा। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको अभी दिखाते हैं कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है कानूनी तरीके से, आपको लंबी कतार का सामना करना पड़ेगा, आपकी जल्दी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने यही काम थोड़े से पैसे बढ़ाकर ठीक पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट और जो उनके टाउट हैं उनसे करवाना है, तो ना आपको किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बल्कि चंद आपने पैसे बढ़ाने हैं, आपका पासपोर्ट भी खुद बनेगा। आपने कोई इलीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इधर रद्दोबदल भी करवाना है तो उसका भी कोई हर्ज नहीं है। दिन दिहाड़े ये डाका डाला जा रहा है, कैसे? आइए आपको। हाँ जी, पासपोर्ट यार लाना ही बढ़िया, कोई लाना तो बगैर फीस फीस कितनी है वैसे? आपने फीस नहीं पे की है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में लैके आने सारे पता ही नहीं है कख का भी। मैं क्या वो सामने टेबल अपना उत्थे आइयो बैठ के तुहानू समझा देंगे, फिर रोड से नहीं समझ लगे। नहीं, मैं फीस फूस फड़ लियावांगा ना, फिर सारा कुछ कर लियावांगा। की हिसाब किताब है इन्हां दा? नॉर्मल दी 3000 है, अच्छा, अर्जेंट दी 5000 ते लैन लून तो बगैर हो जाएगा सारा? आओ जनाब दी गल लैन तो बगैर करवाना वो भी तरीका तुहानू दस देंगे, फिर तुहानू फीस दस्सी चली। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ ਜਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਨਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਨਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਣਾ ਵਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀਰੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਤੇਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੈ
ਅੱਛਾ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਦੀ 3000, ਅਰਜੈਂਟ ਦੀ 5000। ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਤਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3000। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1996 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਐਡਰੈਸ ਪੇਪਰਸ ਕਰਾਉਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। उनका टोटल तेरा 6500 रुपये नॉर्मल का खर्चा हुआ। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, एजेंट आपके सामने था, सारा कुछ उसने खुद बता दिया। अगर आपने पासपोर्ट यहाँ पर बनाने आना है कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने कानूनी तरीके से बनाना है पासपोर्ट, तो आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, खारी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यही आपने जायद पैसे देने हैं, एजेंट के हत्थे चढ़ना है आपने, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने पैसा देना है थोड़ा सा जायद और आपका पासपोर्ट खुद तैयार होगा। सामने मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, किसी को मैंने खुद नहीं बोला, मेरे पास आए हैं। ये इन इदारों का हाल है, आम शहरी को पासपोर्ट बनाने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये आपको दिखा दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि अंदर इनके कोई बंदे मौजूद ना हों, खुद ऑफर करवाते हैं, सारे काम करेक्शन करवानी है, इलीगल काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, पैसे आपने जायद देने हैं, आपका पासपोर्ट बन जाए। धागा महंगा, बिजली भी महंगी, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। कहते हैं कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज बताइएगा। बिजली की कीमतें बढ़ने से जहां एक तरफ लोकल इंडस्ट्री जो है वो मुतासर होगी, तो दूसरी जानिब जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो इस हवाले से क्या कहती है। पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ जहाँ हमारे साथ मौजूद, जो कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट है फैसलाबाद से, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो किस हद तक मुतासर, कितना ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है या बिजली और गैस का टैरिफ जो है उसको मुख्तस कर दिया जाए 2 साल के लिए, या एटलीस्ट कम से कम 1 साल के लिए मुख्तस कर दिया जाए, ताकि एक्सपोर्टर्स को पता हो कि हमने किस लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो है वो एक्सपोर्ट करनी है और अपनी एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाना है। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ साहब बताइएगा, 4 रुपए और कुछ पैसे अभी 1 हफ्ता पहले बिजली बढ़ी थी, 1 रुपये 90 पैसे आज फिर बढ़ा दिए, क्या कहेंगे इस बारे? शराज, ये मैं कहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बिजली और गैस की बड़ी अहमियत होती है, ख़ास तौर पे उसके रेट्स जो हैं। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बैकबोन एक किस्म की समझी जाती है कॉस्ट के अंदर, कि जब भी आपकी बिजली की प्राइस बढ़ेगी तो आपने जितना रॉ मटेरियल जितनी फैक्ट्रियों से सोर्स करें, ना कि सिर्फ हमारी अपनी फैक्ट्री बल्कि जिन हमारे अलाए जो हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। दैट्स मीन कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, और इन्फ्लेशन जैसी बढ़ेगी, एक तो इंटरनेशनली हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, और जो हमारी लोकल मार्केट है उसमें भी परचेजिंग की और बाइंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ऑलरेडी हो चुकी है ख़त्म। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट मुश्किल हालात में है, गवर्नमेंट हमेशा IMF की कंस्ट्रेंट से तो बाहर निकल नहीं सकती, और IMF की शराइत है, ये हमें भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। बिजली गैस की प्राइसेस को लेवल पे रखना ये गवर्नमेंट का पार्ट है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक्सपोर्ट करना। अगर हम वो साजगार माहौल नहीं देंगे, हमें साजगार प्राइसेस नहीं देंगे, खित्ते के मुताबिक हमें रेट नहीं मिलेंगे, तो हम कैसे कंपेटिटिव रहेंगे। तो एक्सपोर्ट के अंदर बिजली और गैस की बड़ी अहमियत है प्राइस की, और गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि अगर ये नहीं कर सकते, जिस तरह शॉर्ट टर्म के अंदर एक टाइम था, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और मुल्क के अंदर बिजली का बहरान था कि लोड शेडिंग थी, और आज ये है कि आज कीमत का बहरान है, तो तब भी इन्होंने निकाला था, और आज भी हमारी ये अपील है कि वही गवर्नमेंट है, हमारी अपील है कि खुदारा इसको। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद शहर में मौजूद तजावुजात के खिलाफ मुतहरक हो गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। वकास बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, कमिश्नर सिल्वर सईद की हिदायत पर FDA हुकाम की जानिब से तमाम तर ऐसी कॉलोनियाँ जो FDA के ज़ेर इंतज़ाम हैं वहाँ असर नो एक बार फिर से जो है वो सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं तजावुज़ात मौजूद हों तो उन्हें हटाया जा सके। जबकि इसके साथ साथ बिल्डिंग बायलाज पर अमल दरामद के हवाले से मज़ीद सख्तियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। DG FDA हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब, इनसे भी पूछेंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि कमिश्नर ने खसूसी हिदायत जारी की तमाम ही इदारों को, जिसमें FDA भी शामिल है, कि अपने ज़ेर इंतज़ाम तमाम कॉलोनियों में तजावुज़ात के हवाले से जामिया रिपोर्ट मुरतब की जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह कमिश्नर साहबा ने रिव्यू किया है वो करते रहते हैं। हम खुद भी रिव्यू करते हैं कि इंक्रोचमेंट कितनी है, बिल्डिंग वायलेशंस कितनी है, तो उसके मुताबिक उस पर एक्शन भी लिया जाता है। हमारे ज़ेर इंतज़ाम फैसलाबाद शहर में 17 कॉलोनीज़ हैं, उन पर हमने सारे काम का आगाज़ कर दिया है। सर्वे ऑलरेडी भी हुआ है, फ्रेश भी कर रहे हैं,
اور آپریشنز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں اینٹی انکروچمنٹ ان پرٹیکولر، جس طرح مدینہ ٹاؤن میں ہم نے کیا ہے بسم اللہ چوک اور 7 محمدی چوک وغیرہ میں، اسی طرح باقی روڈز پہ بھی ہر دن کسی نہ کسی جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ بلڈنگ بائی لاس پر عمل درآمد وقاص بھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محرم الحرام میں معصومان کربلا کی یاد میں نیاز اور لنگر تقسیم کرنے کے لیے پنجاب کا روایتی برتن کجی ٹوٹی استعمال کیا جاتا ہے۔ برتن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ سمندری سے وقاص جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا۔ حرام کا آغاز ہو چکا اور اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور پنجاب میں روایتی طور پر نیاز بانٹنے کے لیے ایک خاص قسم کا برتن جو ہے وہ کاریگر تیار کرتے ہیں، اور پنجاب کے مختلف دیہاتوں میں یہ برتن تیار کیا جاتا ہے جسے بچے جو ہے بڑے شوق سے خریدتے ہیں۔ اس وقت میرے پیچھے کاریگر جو ہے وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے، ان سے جانتے ہیں یہ برتن کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ ایسے یہ بتائیے کہ یہ برتن کو کیسے تیار کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہم پہلے اس کو مٹی کو مختلف جگہوں سے تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کو لا کر ایک رات بھگو کے رکھ دیتے ہیں، اور اگلے دن تیار کر کے مٹی کو ہاتھ کی مہارت کے ساتھ پھر تیار کرتے ہیں، اور بچے مختلف نیاز گھروں میں بانٹی جاتی ہیں، لیکن جو کجی ٹوٹی کی نیاز ہے نا وہ سب سے اچھی بچے بہت پسند کرتے ہیں، اور اس نیاز کو بہت دور سے لوگ ہم سے لینے آتے ہیں اور لے جا کر بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور بچے بہت شوق سے گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ بالکل جی، خاص مہارت سے یہ برتن تیار وقاص کیے جمیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔